प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम समस्त को नमस्कार और स्वागत। आमर ईश्वर केवे चाहती ना जे ताहांकर लोक मैंने यही जगतर पापर सहभागी हुंतु किंवा यही जगतर लोक मान पापर दंडरे दंडित हुंतु यह प्रभु केवे चाहती ना। तेणु प्रभु अपना लोक मानू यही चारोटी विषय पलायन करने बाइबल रे आह्वान दे अछंती। जदि आमने पुरातन नियम रे देखिबा इस्राएल लोक मान को प्रभु आह्वान देले जे जीवन रक्षा करबा पाई तुम्हे माने पळाओ। जिरिमियो तार 51 पद जदि आपण माने पढ़िबे सेठार लेखा अछि तुम्हे माने बाबिल मध्यरु पळाओ और प्रत्येक जन अपना अपना प्राण रक्षा कर ताहार अधर्म रे उच्छिन्न हुओ नाही कारण सदाप्रभुंकर प्रतिशोध नेबार समय यही से ताहाकू प्रतिफल देवे। प्रभु यही स्थान रे इस्राएल लोक मानू बाबिल मध्यरु पळाइबा पाई एवं निज जीवन को रक्षा करने पाई आह्वान देले कारण प्रभु चाहू नथिले जे बाबिल रो दंडरे सेमाने मध्य उच्छिन्न हुअन्तु। तेणु प्रभु अपना लोक मानू पलायन करने पाई आह्वान देले। तेबे आपण माने भाबुतबे यह तो पुरातन नियम रे इस्राएल लोक मान को आह्वान, किंतु आमे जेतेबेले नूतन नियम को चिंता करिबा नूतन नियम रे मध्य आलंकारिक भावार्थ रे बाबिल विषय रे लेखा अछि। जदि आपण माने प्रकाशित तार 17 और 18 अध्याय पढ़िबे तही रे एक आलंकारिक भावार्थर बाबिल विषय रे लेखा अछि। बाबिल नगरी ताहा पुरातन नियम रे जो हिस्टोरिकल आउ जियोग्राफिकल बाबिल नगर विषय रे ताहा नुहे बरं यह आगामी क्लेश समय रे सारा विश्व रे जो धर्मनीति एवं राजनीति वर्ल्डली सिस्टम प्रचलन करा जिवो ताहार निदर्शन अटे। कारण आपण यदि 17 अध्याय 5 पद पढ़िबे सेटा लेखा अछि ताहार कपाल रे एक निगूढ़ भावयुक्त नाम लिखित थिला महानगरी बाबिल बेश्या मानकर और पृथ्वीर समस्त घृण्य विषयर जननी। एवं जदि 18 पद तार 2, 3 एवं 4 पद पढ़िबे सेठार मध्य प्रभु सही नगररू बाहरी आसीबा पाई लोक मान को आह्वान देइछन्ति। परे मु स्वर्गरु आउ गोटे स्वर यह कहबार शुणिली हे आंभर लोक माने तुम्हे माने जेपरी ताहार पापर सहभागी न हुओ और ताहार क्लेशर अंशी न हुओ एथि निमंते ताहा ठारू बाहरी आस। तो नूतन नियम रे मध्य बाबिल विषय लेखा अछि एवं ताहा आगामी क्लेश समय रे आसीबाकू जाउथबा सेही धर्मनीति बा राजनीति रो वर्ल्ड सिस्टम रो निदर्शन अटे। तेबे आमे जेतेबेले नूतन नियम को ध्यान से पाठ करू आमान को मध्य प्रभु चाहती जे आमने एही जगतर मंदता जगतर पाप ए समस्त दंडरे सहभागी न होई आमे पलायन करू। तेणु आज ये 4टी विषय को आलोचना करिबा जहा आमान को प्रभु पलायन करिया पय आह्वान दैछन्ति। प्रथम विषय है जे व्यभिचार रू पलायन कर। जदि आपण देखिबे प्रथम करंथियो तार 6 अध्याय तार 18 पदरे लेखा अछि प्रभु यही आह्वान दैछन्ति जे तुम्हे माने व्यभिचार ठारू पलायन कर। मनुष्य अन्य जे कोनसी पाप करे ताहा शरीरर बहिर्भूत किंतु जे व्यभिचार करे से अपना निज शरीर विरुद्ध रे पाप करे। हुए तो आपण माने भाबुथबे जे आमे तो कौन व्यभिचार काम करूना हो, किंतु बाइबल को आमे जेतेबेले मेडिटेट करूछु बाइबल रे 3 प्रकार व्यभिचार विषय रे लेखा अछि। प्रथम प्रकार व्यभिचार होउची शरीरर व्यभिचार जहा एही प्रथम करंथियो 6:18 पदरे आमे पाठ कलु। ए व्यभिचार निज शरीर विरुद्ध रे अटे कारण व्यभिचार कहिले वैवाहिक संपर्क
ବାହାରେ ଯଦି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର, କିମ୍ବା ବିବାହ ବାହାରେ ବିବାହ ନ ହେଉଣି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର। ଏହି ପାପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ପାପ ନିଜ ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଜଘନ୍ୟ ଅଟେ। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ଯେ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ ତାହା ନୁହେଁ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା କିମ୍ବା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ପାପ ଭାବରେ ବାଇବଲରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପାପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯୋସେଫ। ଯୋସେଫକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତହିଁରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ତାହା ହେଉଛି ପଳାୟନ କରିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟଭିଚାର। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟଭିଚାର କହିଲେ କ'ଣ ଅଟେ? ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟଭିଚାର କହିଲେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜିହୋବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟଭିଚାର। ଆପଣ ଯଦି ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଏବଂ 9 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ସେହି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ ବିପଥଗାମିନୀ ଇସ୍ରାଏଲ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲେ ହେଁ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସଘାତିନୀ ଭଗିନୀ ଜିହୁଦା ଭୟ କଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା। ତାହାର ବ୍ୟଭିଚାରର ଅଖ୍ୟାତିରେ ଦେଶ ଅଶୁଚି ହେଲା ଓ ସେ ପଥର ଓ କାଠ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟଭିଚାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେବତା, କାଠ, ପଥରକୁ ପୂଜା କରିବା। ଏବଂ ଜିହିଜିକଲ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 37 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିମା ଗଣ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରି ପ୍ରତିମା ଗଣକୁ ପୂଜା କଲେ। ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟଭିଚାରର ବାସ୍ତବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବାର୍ଥକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ହୋସିୟ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 12-14 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଭିଚାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ମନର ବ୍ୟଭିଚାର। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ କେହି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ସେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ମନେ ମନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବ୍ୟଭିଚାର କେବଳ ଶରୀରରେ ସୀମିତ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ମନରେ, ଆମ ହୃଦୟରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନର ବ୍ୟଭିଚାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖି ମନରେ କାମ ବିଳାସ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନର ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ, ଅନେକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପାପରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଲାଳସା କରିବା ଏବଂ କାମଭିଳାଷ ହେବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା ଟିଭିରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପିକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମନର ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାରେ ବାଧ୍ୟ କରେ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ କିମ୍ବା କ'ଣ ଶୁଣୁଛୁ, ସେହି ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି କଳ୍ପନା ଯଦି ଆମର ମନରେ କରୁଛୁ, ତେବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାର ଆମେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଯେଉଁଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତିମା ପୂଜାରୁ ପଳାୟନ କର। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ସେଠାରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରୁ ପଳାୟନ କର। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତ କେବେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ବାଇବଲରେ ପ୍ରତିମାକୁ 2ଟା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆକ୍ଷରିକ ପ୍ରତିମା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ପ୍ରତିମା। ହୁଏତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆକ୍ଷରିକ ପ୍ରତିମା କହିଲେ କ'ଣ? ଆକ୍ଷରିକ ପ୍ରତିମା କହିଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହୁଏତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁନାହୁଁ। ହଁ, ରୋମାନ କାଥଲିକ ମାନେ ହୁଏତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଜି ବି କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରତିମା ତାହା ଅଟେ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା, ଗୋଟେ ଦେବତା, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ମାଥ୍ୟୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 24 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ 2 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ଅଥବା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଓ ଧନ ଉଭୟର ଦାସ ହୋଇପାର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଭାବାର୍ଥ ବାକ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ଧନର ମଧ୍ୟ ଦାସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଜି ଧନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନେଇଅଛି। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁକରି ଜିହିଜିକଲ ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଦେବତାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟରେ ନେଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମଜନକ ବିଘ୍ନ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେକି କୌଣସି ମତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଦେବା। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରତିମା କେବଳ ବାହାରେ ଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତିମା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଫେସୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଲୋଭକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେବ ପୂଜା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏବଂ କଲୋସ୍ୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଲୋଭ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ରୂପ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଲୋଭ କରୁଛୁ, ଅର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ତାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ହେଲା ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଫିଲିପିଓ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଉଦର ଅନେକଙ୍କର ଦେବତା ବୋଲି। କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଯେ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ଅଟେ। ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଥା ଅଛି, ଖାଅ ପିଅ ମଜେ କର। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁମାନେ ରଖନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା ଉଦର ଅଟେ। ତେଣୁ ରୋମିଓ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ଉଦରର ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିମା ବିଷୟରୁ ନିଜକୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହୁଏତ ଆମେ ଆକ୍ଷରିକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ତରରେ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅନେକ ଦେବତା ଆଜି ବି ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ ଆସୁ ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦେବତା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରୁ ପଳାୟନ କରୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଶେଷ ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତିମା ଠାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କର। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ତହିଁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଯେଉଁଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ, ତାହା ହେଉଛି ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କର। 2 ତିମୋଥୀ ତାର
2 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରି ଯେଉଁମାନେ ସୂଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକତା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଏଠାରେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅଭିଳାଷ କହିଲେ କ'ଣ? ଅଭିଳାଷ କହିଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ବା ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ବା ବାଞ୍ଛା କରିବା। ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ ଏହାକୁ ଅନେକ ଲଷ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଡିଜାୟାର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ୱାଣ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ବାଞ୍ଛା କରିବା। ଏହି ଅଭିଳାଷ 2ଟା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏକ ହେଲା ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉତ୍ତମ ଅଭିପ୍ରାୟ। ଏ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟ କହିଲେ ଏହି ଅଭିଳାଷ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷ, ଯାହାକି ସେକ୍ସୁଆଲ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ହେବା, ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ଏ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟର ଅଭିଳାଷ କହିଲେ ଏ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ସମାଜରେ ଯଶ ସୁଖ୍ୟାତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବାଞ୍ଛା କରିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବା, ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିବା, କିମ୍ବା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଆକାଂକ୍ଷା, ବାଞ୍ଛା, କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ଅନ୍ୟକୁ ବଶରେ ରଖିବାର ଅତ୍ୟଧିକ ଇଚ୍ଛା, ଅନେକ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟ, ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯୌବନ କାଳର ଏହି ଅଭିଳାଷ କହିଲେ କେବଳ ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିଜାୟାର, ତାହା ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ତା ବାଦେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛି ଯାହା ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଜଣେ ଯୁବ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବାଞ୍ଛା କରିବାରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଉତ୍ତମ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଞ୍ଛା ରହିଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଲୁକ ତାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଲେ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛାଜାତ କଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବାଞ୍ଛା ବା ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଫିଲିପିଓ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ବାଇବଲରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଏ ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଆକାଂକ୍ଷା ବା ବାଞ୍ଛା କରି ଜୀବନ କାଟିବା। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅଧିକ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଳାଷ କରୁ, ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ବାଞ୍ଛା କରୁ, ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିଷ୍ଠାଦାୟକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ହେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମନୋବାଞ୍ଛାରେ ଆମେ ବଢ଼ି ଚାଲୁ, ତେବେ ଏହା ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱର ଅଭିଳାଷ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ବିଶ୍ୱର ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷର ଜୀବନରେ ସେ ପଛେ ଧାଇଁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ତୁମେ ଯୌବନ କାଳର ଏହି ସିନଫୁଲ ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କର। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କର। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲୁକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ଉଭୟରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ଓ ସାଦୁକୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ କାଳସର୍ପର ବଂଶ, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଲା? ଏହି ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏ ପଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ତହିଁରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି। ଏହି ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧ କହିଲେ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧ କହିଲେ ଏହି 7 ବର୍ଷର କ୍ଲେଶକୁ ସୂଚାଏ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ନର୍କର କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଏବଂ 17 ପଦକୁ ପଢ଼ିବେ, ସେହି ଜାଗାରେ ଏ କ୍ରୋଧର ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି।
पुणी सेमाने पर्वत और शैलमानंकु कहिले आंभमानंक उपरे पड़ी सिंहासनोपविष्ट व्यक्ति छामुरु और मेष शावकों क्रोधरु आंभमानंकु लुचाई रख, कारण सेमानंक क्रोधर महादिन उपस्थित होइअछि आ किए ठिया होई पारे। देखंतु ए पदरे मेष शावकों क्रोध विषय लेखा अछि। प्रिय माने आगामी 7 वर्ष ईश्वरंकर बा मेष शावकंकर क्रोध, जीशुंकर क्रोध ए जगत उपर पड़िबो, अति भयंकर दिन आसीबो। तेणु एथिरु पलायन करिबा पाए प्रभु आमनको आह्वान करंती, किंतु जो माने मन को कठिन करंती से माने ए क्रोध संचय करंती बोली बाइबल लेखा अछि। आपण जदि रोमियो पुस्तक तार 2 अध्याय तार 5 पद पढ़िबे, से स्थान रे लेखा अछि, किंतु तुम्भे अपना कठिन और अपरिवर्तित हृदय अनुसार जो दिन ईश्वरंकर न्याय विचार प्रकाश पाइब से क्रोधर दिन रे निज पाई क्रोध संचय करुअछ। देखंतु जो माने मन कठिन करंती से माने क्रोध को संचय करुछंती। तेणु प्रभु चाहती जे प्रत्येक लोक एही क्रोधरु पलायन करू। केमिति ए क्रोधरु आमे पलायन करि परिबा? प्रिय माने केवल गोटे माध्यम, ताहा होछि प्रभु जीशुंक ठारे विश्वास करू, परित्राणर सुसमाचार को विश्वास करू, मन परिवर्तन करू, तेबे ए क्रोधरु रक्षा पाइबा। कारण ए क्रोधरु रक्षा करिबा केवल जनक उपरे जणे ही सक्षम, से होचंती त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट। तेणु जोहन तार 3 अध्याय 36 पदरे गोटे कथा लेखा अछि, जे पुत्रंक ठारे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होइअछि, मात्र जे पुत्र को अमान्य करे से जीवन देखिब नहीं, किंतु से ईश्वर को क्रोधर पात्र होई रही थाए। प्रिय माने जे जीशु को विश्वास करे से अनंत जीवन पाए, किंतु जो माने जीशुंकर सुसमाचार को अग्राह्य करती, मन कठिन करती, तेबे से माने क्रोधर पात्र होइकी रहंती। तेणु प्रभु चाहती जे प्रत्येक ताहांकर सही क्रूस्य वार्ता को शुणी जीशु जे आमानकर पाप पाई मरी पुनरुत्थित होइचंती एवं आमानकु आगामी क्रोधरु रक्षा करिसंती, यह विश्वास करंतु, तेबे से माने आगामी क्रोधरु उद्धार पाइबे। प्रिय माने आपण मानक मध्य जदि किए ऑलरेडी जीशु को विश्वास करिसंती, तेबे आपण मानक मु आह्वान करिबी, हृदयरु विनम्र अनुरोध करिबी, आसु व्यभिचारु, प्रतिमा पूजारु एवं मंद अभिलाष पलायन करूँ। किंबा श्रोता मानक मध्य किए जदि एबे भी जीशु को विश्वास करिना हंती, ताले आपण मानकु मु अनुरोध करूछि, आगामी दिन रे कोन घटिबा हमें जानि नाहु, तो ही पूर्वरु ए महाक्रोधर दिन आसीबा पूर्वरु आसु जीशु को त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करूँ। से जे आम पाप पाई मरिछंती बोली स्वीकार करूँ एवं तांको आमानकर हृदय ग्रहण करूँ, विश्वास करूँ, तेबे निश्चय आमे आगामी क्रोधर उद्धार पाइबा। प्रभु ए वाक्य रे आमे समस्त को आशीर्वाद करंतु एवं निष्ठा जात करांतु। आमेन।